চিনি ত্রিপুরা হাসিদিও চিনি তাবো বর্তমান जों एसपि हिसाबै सुबराय त्रिपुरा हा हिसाबै जों पार्टी गठन खायगा पार्टी गठन खायमानि खायसा कमिटिबो गठन खाजागा कि कमिटि अंका चिनि ताबो सेंट्रल कमिटि सेंट्रल कमिटियाव जों ताबो खावो सेंट्रल कमिटिनि तुयै जों ताबो चिनि त्रिपुरा राज्य बबो जायगा तंखा जों अबनो लुतुबै जों कमिटि गठन खानाय जेमन मेघालय आसाम मिजोराम त्रिपुरा पश्चिम बंग अबरो जायगाफोराव जों कमिटि गठन खाजानाय कारण चिनि मैप दैयो 7टा राज्य विभक्त हइतका एकटा देश 7टा राज्य विभक्त हइतका अनगायबा अबनि जे 7टा विभक्त हइतकनि कारण ताम बुमुक जेमन मने खायदि पश्चिम बंग आसाम मेघालय मिजोराम त्रिपुरा बांग्लादेश तारपर खायदि आरकान पर्यन्त हाँ তাহলে আরকান এবং বাংলাদেশ তো বহিরাজ্যতে থাকা রাখা কিন্তু বর্তমানে তাবো এরকম 5টা রাজ্যতম 5টা রাজ্য বিশিন্তি করছেন তাবো বর্তমানে কাইসা চিনি ত্রিপুরা হাসিতে কাইসা তংজাগো जों तागो माने चिनि त्रिपुरा हा तंको चिनि त्रिपुरा हा तागो जों प्रमाण प्रुफ फोरमानो जेहेतु अबनि कारणे जों ताबो चिनि त्रिपुरा सारो जे 80 बছর পর্যন্ত जों दिशाहारा हारि थांका राज्य हारि थांका देश हारि थांका जों लामागो भिखारी साय जों गुरु हिमा दंखा ताबो अबनि कारणे जों ताबो कमिटिनो खायमानि कारनखा चिनि त्रिपुरा हा जों भबिष्यत गरिदि दिशा मानो जों साहित्य शासन मानो बागै जों अबनो दाबि खायो जों साहित्य शासन नायो चिनि शासन नायो जों ताबो अन्य देशनो साहित्य शासन मानाय दि माया आबो जों सायमायाखो किन्तु आनि मैप दै जे माने ताबो मैप कायसासे ताबो 7टा राज्य विभक्त हइतो मनिबा जेहेतु अबनो आंतर्जातिक बैठक थांबाय आसय खाना आनि बिनिखाय कोनो मा बुंनाय जेहेतु आनि हा अब ठीक किना जेहेतु ताबो बर्तमान त्रिपुरा राज्य तंमानि अब ठीक किना अबनो जों नायसिनाय जों आं जे ताबो आनि त्रिपुरा हा जे ताबो बर्तमान 10,492 वर्ग किलोमीटर जे सिगां साखाय तंमानि अबनो सिनि आं नुनोया आं नुनो नांनाय आं माया तंथं किन्तु अबनो मानानि कोनो कगुया माया हिंगो कोनो कगुया माया हिंगो कोन सायमियाको जेहेतु आनि मेबो जे तंमानि अबन तां माफुनु गरानाय के जाति सुबु सातम नों इमन माननाय माया अब सातम जिनि तो आनि मेब दे जेता तंमानि अबन तां मासा सिनाय अबन तां माबि सिनाय इके बिफानो किन्तु ताबो बर्तमान जों त्रिपुरा राज्य अंका सिनि बर्तमान जों तंमाय जागा जों अबनो सिनि पाहाड़िनि यातय जे मुख्यमंत्री अंगय जों अबनो जों राज्य शासन माननायनि बागै जों दाबि खालायो जों अबनो माननायनि दरकार काजे अबनि बागैनो आं साका आगामी भविष्यत दिनाव अदूर भविष्यते चिनि पाहाड़ीर जे विभिन्न जायगानि अतिक्रम हइतका सियानि बागै कोनो अंखाना बा सियानि बागै कोनो अंखाना सिपानो अंखाना किन्तु आसले ताबो जों बियो माया जों साबो माया जों रिजेक्या कारण तामो अबनिबो कायसा पेशनत दंखाना जेकुनो एकटा कामद दंखाना अनेक राजनीतिक दल बा आंचलिक दल जों गठन खायगा सागामबो जों रुवा मारखाति आइपिएफटिर खायै जों आं निजे जुनार चेयरमैन अंजा आं निजे माने लिग खायजा आइपको देवव्रत प्रथम दैया माने मुख्यमंत्री अंगा एरपरे त्रिपुरा मोहन अंगा एरपरे हिरेन्द्र कुमार त्रिपुरा अंगा अबरो खायखि जों अनेक किछु खायगा किन्तु अब बबा हायखि माया अंगा ताबो आरो अन्य दलबो मानि दंखा बा आंदोलन खाय दंखा किन्तु बरंबो माया दंखा तामानि कारणे माया सुप्रीम कोर्ट जरखाय तामान बागै थागै फायखा आबो ना वारिस थिगंनि बायदि दंखा ना कि आसले ना माया जेति दंखा आबो जों आगामी दिनाव जों अबनो आंदोलन खायो चिनि बिथाक आं त्रिपुरा हा सबराय त्रिपुरा हा तुयो आं दिनै हाइकर्टआव आं दाबि जानाय गियात खायगारनाय तारपरे सुप्रीम कोर्टआव थांनाय गियात खायगारनाय जाहाथे चिनि हानो ना आंथ' हिनो যদি আমি হিকাই বাধ্যগত जों माने आंतर्जातिक बैठक मा थांनाय जेहेतु तागो माने इंडिया बिसिन दखबला चिनि हा जेहेतु इंडिया गभर्नमेंट जों याकजुर खायफानो हानो जों मा बिगारना आछि बक जदि बियैबो रैया हिबा आपिल माखे सिना जों तो कैशबैक केस थानाय ताबो जों उरुक बुलायो उरुक तलायो पाहाड़ी बाङालि विदेशी अंगय जों अकामना तानिया ताबो खायसिनि बिजनाय तामाव जों कोर्ट बाय कोर्ट जों बिनाय आछि যেমন হাইকোর্টও থানায় হাইকোর্ট তো রমাইয়া তো जों জ্ঞাত খাইগাरनाय ओरैनो त्रिपुरानि होम मिनिस्टारनाव जों जुनाय समस्त रवि खालामनाय
বরং जाहाथे जों सिया जाहाथे जों कल्पमोहन जे माने साहित्य शासन बिमानि जों सिया इनि बो सामैयाथु जाहाथे अरिन पाकाके सुप्रीम कोर्ट थानाय सुप्रीम कोर्टबो जों ज्ञात खायनाय जुदि अंनि हांगे जों जत जायगा जों रय खालाम थांनाय जाहाथे जों कोन मिस खाया जों जिनि बिमानिनो जों बि थांगासिनाय जों कोन दिनो जों अबनाव अंग खाया दिनै खाया जेहेतु चिनि हा दंथ' जों तामबो ताबो मासिया मानि आं तंबा जों तामबो जों ताबो जों पृथ्वीनि बुके बाखा साखा जों तामनि बागासो बिखारि सालुके जों मा दंना नांगा अबनो जों बिनो नांले बले কিন্তু अबनो बिनो थांदे কিন্তু পাহাড়ি বাঙালি বিদেশে আমি বলে পাহাড়ি বাঙালি সমযুক্ত পাহাড়ি বাঙালি অক্ষ অবনি কারণে जों যে কমিটি গঠন থাকা কমিটি চিনি আগামী দিন जाहाथे अब भबिष्यत जों अब पाहाड़ी बांगाली जों मिलायै जों दाबिनो खायगारनाय जों पाहाड़ी साहिनय जे जों वानसानो बारनाय अबबैया आनि हिसाब मते हेंगा आनि बिसार मते हेंगा कायसा बलंग अनेक बखं बखं दङ गास गासा तरलता दङ ओंखाय একটা রাজ্য দেব অনেক জাতি দंनाय একটা তয় একটা তৈমাগ অনেক কিছু সিগন কতর দंनाय आथुर दंनाय खांग्राय दंनाय ओंखाय ताइ बले कि आं खांग्रायनो बारमानो आंखि आथुनो बारमानो नाखि अमुक आं बारमानो हायदे बारबिया जों जत मेले जों दाबिनो खायगारनाय कमिटिर मध्य এখন বর্তমানে আমাদের যে এখানে বর্তমানে কল্পমোহন ত্রিপুরা সেন্ট্রাল স্টেট সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ মেম্বার তারপরে এখানে আমাদের পাহাড়ি বাঙালি এখানে ছিল এখানে আমাদের কি নাম কয় ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে ছিল মেঘরাজ ত্রিপুরা অপেন্দ্র রিয়াং তারপরে রমেশ বিশ্বাস এবং রাখাল নাথ ওগুলো আমাদের মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল এবং জেনারেল সেক্রেটারি ছিল মুখ্যমন্ত্রী আগে এডিসি আইপিএফটি কুরান মার্কাত তখন উনি ছিলেন তিনি হীরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উনি বর্তমানে আমাদের এসপি দলের যে চেয়ারম্যান সরি সেক্রেটারি ছিলেন যার জন্য এইভাবে আমরা কমিটি গঠন করছি এভাবে আমাদের 100 এটা তো অল ইন্ডিয়া কমিটি না অল ইন্ডিয়া কমিটি রাজ্যের বাইরে কি আছে রাজ্যের বাইরে আবার নতুন করে গঠন করার জন্য আবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আপাতত এখন পর্যন্ত আমরা সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করছি রাজ্যের বাইরে মানে রাজ্যের বাইরে না সেন্ট্রাল কমিটি এটা এই সেন্ট্রাল কমিটিতে রাজ্যের বাইরে কি রাজ্যের বাইরে আছে এখনো হয়নি বা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এখন পর্যন্ত এটা সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করা হয়েছে এখন প্রদেশ কমিটি গঠন আপনারা এই ত্রিপুরা নিয়ে এসে আপনাদের দাবিটা কি আমাদের দাবি হলো সাহিত্য শাসন থাকতে হবে সাহিত্য শাসন বলতে আমাদের মানে পাহাড়িদের হাতে মানে এগুলি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে হবে এবং নাম্বার 1 নাম্বার 2 হইল আমাদের প্রাক্তন ছিল ফ্ল্যাগ ছিল এই যে ফ্ল্যাগ ছিল এই ফ্ল্যাগগুলো যাহাতে স্বাধীনতা ভারত স্বাধীনতা ফ্ল্যাগের সঙ্গে উত্তোলন করতে হবে তাহলে আপনি কি ত্রিপুরার স্বাধীনতা চাইতেছেন আলাদা না স্বাধীন চাওয়া না অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য শাসন চাওয়া এবং বা সেটা হইলে আমাদের মানে যেমন এডিসির মধ্যে এখন যে একটা পাওয়ার দেওয়া হয় এটা সম্পূর্ণ পাওয়ার হবে যার ফলে এখন আমরা সাহিত্য শাসনের মধ্যে সমস্ত আমরা পাহাড়ি বাঙালি নিয়ে আমরা শুধু এডিসি এলাকা না গোটা ত্রিপুরা সাহিত্য শাসন বলতে আপনি আর কি চাইতেছেন এডিসিতে যেগুলো আপনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছে কি আর কি প্রয়োজন এটা আমাদের মানে সাহিত্য শাসন বলে আমাদের হাতে মানে স্বশাসন থাকতে হবে পাহাড়ি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে হবে পাহাড়ি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমাদের পাহাড়ি বাঙালি মিলে যাতে একসঙ্গে আমরা পাহাড়ি বাঙালি ত্রিপুরার মধ্যে শাসন চালাবো পাহাড়ি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অঙ্গরা হইলে কি সাহিত্য শাসন হবে না সেটা হলে এখন দেখা গেছে যেহেতু সংবিধানগত এবং ম্যাপের অনুসারে দেখা গেছে এটা কিন্তু পাহাড়ি রাজ্য যেহেতু এই পাহাড়ি রাজ্যের মধ্যে আমরা থাকার দরকার আছে যে মুখ্যমন্ত্রী থাকার দরকার আছে এটাই আমরা দাবি করছি আপনি কোন ম্যাপের ভিত্তিতে এটা দাবি করছেন আছে আমাদের ম্যাপ আছে ম্যাপগুলো আগুলো আমার এটা তাদের লিগেল অ্যাডভাইজার হিসেবে আচ্ছা সেই বাস্তবসম্মত যেভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সেইভাবে আমি তাদেরকে অ্যাডভাইস করব লিগ্যাল অ্যাডভাইজার পার্টিতে জয়েন করবেন পার্টিতে তো আমি কংগ্রেসে আছেন না বিজেপিতে আছি না আপনি তো আপনাকে তো দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেসে আমি 3-4 দিন গেছিলাম যাইতাম না আমি রাগ করে গেছি কারণ হচ্ছে কি আমাকে টিকিট দিছিল না টিকিট দেয়নি বিলোনিয়াতে
তার জন্য আমি গেছিলাম। তো সেখানেও দেখলাম যে সুদীপরা বর্মন টর্মনের ব্যবহার ভালো না। তা আমি এখন কোথাও যাই না। না, আপনাকে তো দেখা যাচ্ছে একই মঞ্চে আপনার সুদীপ বাবু, আশিস সাহা একই সাথে নেতাজি চৌমুহনীতে 2023-এ সম্ভবত আচ্ছা, নেতাজি সম্মানিতে আমি গেছিলেন। 3-4 দিন গেছিলাম। এরপরে দেখি যে এদেরও উদ্দেশ্য ভালো না। হ্যাঁ, আমাকে কোনো প্রায়োরিটি দেয়নি, সেই হিসাবে আমি চাই না। তাহলে কি আপনি, আমরা বলতে পারি যে আপনি আর এখন কংগ্রেস দলে নেই? হ্যাঁ, তাহলে আপনি আর এখন কংগ্রেস দলে নেই? না, আপনি কি বিজেপিতে জয়েন করেছিলেন? এখন পরে কি আবার বিজেপিতে জয়েন করছেন? বিজেপিতে জয়েন করব। আমি বিজেপিতেই আছি। আমি এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবো দিল্লি। যেহেতু আপনি বলছেন কোনো প্রায়োরিটি আপনাকে দেওয়া হয়নি, তাহলে কি আপনি শুধু প্রায়োরিটির জন্য রাজনীতি করছেন না জনসাধারণের জন্য? জনসাধারণের জন্য রাজনীতি, রাজনীতি মানে জনসাধারণের জন্য রাজনীতি করতে হবে। তো প্রায়োরিটি দেয়নি, তার জন্য আপনি চলে এসেছেন, তাহলে জনসাধারণকে কি বোঝাবেন যে আপনাকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তার জন্য আমাকে প্রায়োরিটি দেয়নি। আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্ডিডেট না করাতে বিরোধীটাতে ফেল করেছে। এর জন্য আমি রাত করে কয়েকদিন বসে আছি। আপনি কি ক্যান্ডিডেটের জন্যই কি রাজনীতি করছেন? হ্যাঁ, এটাই তো বলছি আমি। ক্যান্ডিডেট না হলে আপনি কি করে কাজ করবেন? আপনি যদি এমএলএ না হন, আমি বিলোনিয়াতে এমএলএ ছিলাম, অনেক কাজ করেছি। আপনি একটা ব্রিজ করেছিলাম, আমাদের 7 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। স্যার, বলছিলাম কি যেটা রাজনীতি করছেন আর বলছেন এক কথা, যে আপনি ক্যান্ডিডেট না হওয়াতে আপনি রাগ করে চলে এসেছেন, তাহলে সেখানে অংশের লোকদের কি বলবেন? সেখানে অংশের লোকও কি এরকমভাবে রাগ করে চলে আসবে আপনার মতন? আমাকে কনফেস করতে হবে, তাদের কাছেও তো আমাকে বলতে হবে এই কারণে। না, যদি আপনি বিজেপিতে এখন জয়েন করেন, আপনার সঙ্গে কি এরকম কথা হয়েছে যে আপনাকে আবার মানে এমএলএ হিসাবে? বিজেপিতে জয়েন করবো দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমার যদি আপনাকে আবার টিকিট না দেয়? এখন আপনি বর্তমানে কোন দলে আছেন? আমি তো কোনো রাজনীতিতে যাচ্ছি না। যদি আপনি বিজেপি জয়েন করার পর আপনাকে আবার বিধায়ক না বানানো হয়, তখন আপনি কি করবেন? এটা কোনো আমার দুঃখ থাকবে, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবো। তাহলে কি যদি কোনো ক্যান্ডিডেট না করা হয় আপনাকে, তাহলে কি এই দল আপনি ছেড়ে দেবেন? না, বিজেপিতেই থাকবো। আমি বিজেপিতে এখনো পেনশনও পাই, 34,500 টাকা পেনশন পাই, আর ওকালতেও কিছু টাকা পাই। সিনিয়র বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যটা হলো, এখানে উল্লেখ করা যায় যে আমাদের 46 নম্বর রাজা, 46 নম্বর রাজা হইতে, প্রথম রাজা হইতে আমাদের চন্দ্রবংশী ছিলাম। এই চন্দ্রবংশী হইতে আমাদের 46 নম্বর রাজা, এমনকি মহাদেব পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করে গেছে। মহাদেব পর্যন্ত 46 নম্বর রাজাতে আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাজত্ব করে গেছে। কী কারণে গেছে? একটা এখানে তারকাসুর ছেলে তারকাক্ষ, তিনি ত্রিপুরাসুর নামে এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বৎসর রাজত্ব করছেন। কারণ একে মানে কেউ হতাইতে পারছে না এবং তাকে মানে পরাস্ত করতে পারছে না। স্বয়ং মহাদেব এসে মানে তাকে মানে যুদ্ধ করে তিনি এখানে পরাস্ত করার পরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে আবার পুনরায় দখল করা হয়েছে এবং আমাদের ত্রিপুরার হাতে এসে পড়ছে। কাজে এই কারণে আমরা চাই, যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য মানে এখন বৃহত্তর হিসেবে দেখা গেলেও কিন্তু আমাদের হাতে একটু সামান্য অল্প করে মানে একটু মাত্র আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য অন্তর্ভুক্ত এখন পর্যন্ত দেখা যায়। যার জন্য সেজন্য এখন আমি আমার সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আমি সচেতন করার জন্য এবং বা বলার জন্য, আগের রাসমালা পুঁথি ছিল না, আগের রাসমালা পুঁথিটা যার করে আছে সেটা জিয়াল ফাঁসি অর্ডার হয়ে গেছে, মানে ডিক্লারেশন করা হয়েছে, যার জন্য রাসমালা কারোর হাতে থাকছে না বা রাখতে পারছে না বা থাকলেও দেখাইতে পারছে না। এই কারণে আমরা ত্রিপুরা জাতিরা আমাদের অন্ধকারে হয়ে এবং অন্ধকারে পতিত হয়ে আমরা অতিক্রম করছি। যার জন্য সেই অতিক্রম থেকে আমরা মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যতটুকু আছে এগুলি আমরা এখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা আমাদের জনগণ, পাহাড়ি বাঙালি সবাইকে আমরা দেখার জন্য বা এবং বলার জন্য একটা সুযোগ পেয়েছি। এখন আমরা যে মানে সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করছি, এখন সেই জায়গার মধ্যে আমরা শুধু আমরা পাহাড়ি বা এসটিরা নয়, এখানে আমাদের সমস্ত মানে
বাঙালি পাহাড়ি ঐক্যভাবে আমরা মানে কমিটি গঠন করছি এই সেন্ট্রাল কমিটিতে, বা পরবর্তী মানে প্রদেশ কমিটিও তাই হইব। আমরা পাহাড়ি বাঙালি মিলে এই রাজ্যগুলো আমরা দাবি করব আমাদের যাহাতে আমরা সাহিত্য শাসন চাই, আমরা সাহিত্য শাসন পেতে হবে, আমাদের ত্রিপুরার হাতে এবং বা স্বশাসন থাকতে হবে। এই কারণেই সেটা আমরা এই কমিটিটা গঠন করা হয়েছে, যাতে এটা আমরা কোনো রকম সেটা আমরা ভুল ত্রুটি না হয়। যার জন্য আমি চিন্তাধারা করছি, আমি সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি চিন্তাধারা করছি এই কারণে যে একটা রাজ্যের মধ্যে অনেক পাহাড়ি বাঙালি থাকতে হবে। এবং আমার মনে হয় যে একটা জঙ্গলের মধ্যে অনেক গাছগাছরা আছে, একটা নদীতে অনেক মাছ আছে, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক পাহাড়ি বাঙালি থাকবো। সেটা আমরা বিদ্বেষী অথবা আমরা তাদেরকে মানে পাশাপাশি করবো না, যাতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো আমি সেটা করব না। সেটা আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এবং সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিয়ে আজকে আমি এই কমিটিটা গঠন করা হয়েছে, যাতে আমি আরও সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এবং বা পাহাড়ি বাঙালি যারা আছে তাদেরকে আমি বলতে চাই, যেহেতু যারা রাজনীতি ভুলে অথবা যে কোনো কারণে হোক না কেন বা বিভিন্ন কারণে হোক না কেন, বা যারা ভুলে মানে অতিক্রম করে আছে, বিভিন্ন দিক থেকে রাজনীতি দলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন, ওদেরকে আমি আহ্বান করছি বা আবেদন করছি, ওরা আমাদের সুবরাই ত্রিপুরা হার পার্টিতে অংশগ্রহণ করো, বা আমরা পাহাড়ে বাঙালি মিলিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে সাহিত্য শাসন পাওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করতে পারি, বা আন্দোলন করার জন্য আমি সবাইকে আমি আবেদন করছি এবং বা অনুরোধ করছি। যার জন্য আজকে এখানে আমাদের যে 125 জনের মতো একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেন্ট্রাল কমিটি, এই সেন্ট্রাল কমিটির মাধ্যমে আমরা এখন প্রদেশ কমিটি গঠন করব, এবং বা প্রয়োজনে আমাদের এই যে 125 জনের মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে প্রত্যেকটা রাজ্যের মধ্যে আমরা অবজারভার দিয়ে আমরা হয়তো আমাদের কিরকম কয় আমাদের প্রদেশ কমিটি গঠন করা হইব এবং রাজ্য কমিটি গঠন করা হইব। এই কারণে আমরা প্রত্যেকটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে একটা আমাদের শক্তি এবং বা রাজ্যের মধ্যে মানে পাওয়ার করার জন্য আজকে আমাদের এখানে আপনাদের সামনে তিনি আমাদের অরুণ ভূমি, উনি ছিলেন সারা ত্রিপুরা বা হাইকোর্টের একজন সিনিয়র লিডার, সিনিয়র উকিল ছিল, সিনিয়র অ্যাডভাইজার ছিল, উনি একজন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। যার জন্য তিনি সেইও আমাদের কাছে এসে এই পার্টিটা করার জন্য তিনি সেই মানে কিছুদিন আগে ছিলেন, তিনি বিজেপির একদম এমএলএ, বিজেপির এমএলএ ছিল, তিনি এখন বর্তমানে এক্স এমএলএ, উনি প্রাক্তন এমএলএ। তিনি আমাদের সুবরাই ত্রিপুরা হার পক্ষ থেকে বা কাজ করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়ে তিনি মন দিল পরিষ্কার পবিত্র হয়ে তিনি আমাদের কাছে অংশগ্রহণ করছেন। তাকে আমি যে আজকের মধ্যে তাকে আমাদের সুবরাই ত্রিপুরা হার পক্ষে একজন অ্যাডভাইজার কমিটির সদস্য এবং বা চেয়ারম্যান করার জন্য তিনি এখানে নিয়েছি, এবং সেই অরণভূমি তিনি আমাদের ত্রিপুরা হার পক্ষে, যেমন মনে কর মহাভারতের মধ্যে যেটা কি হচ্ছিল, যেমন শ্রীকৃষ্ণ যেরকম একটা তিনি সারথি হয়ে কাজ করেছিলেন, এবং অর্জুন যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই তদ্রুপ তিনি আমাদের মানে উকিল, সে মানে অ্যাডভোকেট, সেই মানে আইনজ্ঞ ছিল। তাকে আমরা সামনে দিয়ে আমরা ওই অর্জুনের মতো আমরাও যুদ্ধ করার জন্য আজকে প্রস্তুত নিচ্ছি। যার জন্য আমি আজকে আমার দল, রাজনৈতিক দল কে কীভাবে দাবি করে না সেটা আমরা একটা বোঝার মতো বা বলার মতো আমাদের কোনো সাহিত্য থাকবে না। যারকে একটা মানে তাদের ফায়দার মতো তারা দাবি করছে, কিন্তু আমরা ম্যাপের অনুসারে দাবি করছি। এটা ম্যাপ খতিয়ান হলো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য, এসটি এসপি স্বয়ং মহাদেবের রাজত্ব করে গেছে। আগে বলছিলাম এই ম্যাপটার কিছু অংশ তো এখন বাংলাদেশ আছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশে আছে, বাংলাদেশ আরকান আছে। হ্যাঁ, তো এটা আপনি কেমনে সেটা হলো যে বাংলাদেশ এবং আরকানটা হইলো আমরা মানে জাতিসংঘ বৈঠকের আলোচনা করবো, জাতিসংঘে হ্যাঁ আন্তর্জাতিক বৈঠক গিয়ে সেটা আমরা দাবি করবো। এখন এখানে ইন্ডিয়ার সরকার তো কোনোদিন এটা দিতে পারবো না বা পারতেও না, যেহেতু এখন বর্তমানে যেটা আছে সেটা আমরা সাহিত্য শাসন চাইছি। তো এখন যদি সেটা যদি ওই বাংলাদেশ এবং বা কিরম কয় আরকান, এগুলো হলে আন্তর্জাতিক বৈঠকে আমাদের ম্যাপের মধ্যে যেখানে 60 কানি জমিন আছে, এই 60 কানি জমিনটা আমরা দেখাতেই হবে, এটা আমাদের দেখাতেই হবে। কিন্তু
এখানের মধ্যে মানে আন্তর্জাতিক বল করছে আপনারা তো দাবি করতেছেন যে এই ম্যাপটার ভিত্তিতে আপনারা চাইতেছেন। হ্যাঁ আগে আগে এটা রিকভারি করে না দাবিটা তুলবে। এটা এনকোয়ারি করিয়া ছাড়ছে। না এটা আপনারা তুলছেন নি। আর এটা তো বললাম তো এখন আপনারা এখন মানে দিবেন প্রাচীন ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ম্যাপ করলে আপনারা না আপনি না করলে